Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daiman ila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-mu'allif ahlus sunnah imam ahlus sunnah wal jamaah المحدث أبو ياسين محمد بن علوي بن عباس مالك الحسني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح دعوى باطلة إلى أن قال وبالجملة فإكرام الله لبعض أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نبيه بل بعض العباد بعض أمر معروف غير مجهول. ومن ذلك الذين يصلون على الميت ويطلبون من الله أن يكرمه ويعفو عنه لأجلهم بقولهم وقد جئناك شفعاء فشفعنا. هل طلب ما لا يقدر عليه إلا الله شرك. ومن جملة الدعاوى الباطلة التي يتمسك بها هؤلاء المكفرون لمن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب منه قولهم إن الناس يطلبون من الأنبياء والصالحين الميتين ما لا يقدر عليه إلا الله وذلك الطلب شرك. وجوابه أن هذا سوء فهم لما عليه المسلمون في قديم الدهر وحديثه، فإن الناس إنما يطلبون منهم أن يتسببوا عند ربهم في قضاء ما طلبوه من الله عز وجل بأن يخلقه سبحانه بسبب تشفعهم ودعائهم وتوجههم، كما صح ذلك في الضرير وغيره ممن جاء طالبا مستغيثا متوسلا به إلى الله وقد أجابهم إلى طلبهم وجبر خواطرهم وحقق مرادهم بإذن الله. ولم يقل صلى الله عليه وسلم لواحد منهم أشركت. وهكذا كل ما طلب منه من خوارق العادات كشفاء الداء العضال بلا دواء وإنزال المطر من السماء حين الحاجة إليه ولا سعى وقلب الأعيان ونبع الماء من الأصابع وتكفير الطعام وغير ذلك فهو مما لا يدخل تحت قدرة البشر عادة وكان يجيب إليه ولا يقول عليه الصلاة والسلام لهم إنكم أشركتم فجددوا إسلامكم فإنكم طلبتم مني ما لا يقدر عليه إلا الله. أفيكون هؤلاء أعلم بالتوحيد وبما يخرج عن التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا ما لا يتصوره جاهل فضلا عن عالم. وحكى القرآن المجيد قول نبي الله سليمان لأهل مجلسه من الجن والإنس يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فهو يطلب منهم الاتيان بالعرش العظيم من اليمن إلى موضعه بالشام على طريقة خارقة للعادة ليكون ذلك آية لصاحبته داعية إلى إيمانها. ولما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني في ساعات قليلة. قال نبي الله عليه الصلاة والسلام أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو أحد الصديقين من أهل مجلسه من الإنس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن يرجع إليك طرفك
مقدور الإنس ولا الجن عادة. وقد طلبه سليمان من أهل مجلسه وقال ذلك الصديق له: أنا أفعل ذلك. أفكفر نبي الله سليمان بذلك الطلب وأشرك ولي الله بهذا الجواب؟ حاشاهما من ذلك، وإنما إسناد الفعل في الكلامين على طريقة المجاز العقلي وهو سائغ بل شائع. وكشف الخفاء عن هذا اللبس إن كان ثم خفاء هو أن الناس إنما يطلبون منهم التشفع إلى الله في ذلك، وهو مما أقدرهم الله عليه وملكهم إياه. فالقائل: يا نبي الله اشفني أو اقض ديني، فإنما يريد اشفع لي في الشفاء، وادع لي بقضاء ديني، وتوجه إلى الله في شأنه. فهم ما طلبوا منهم إلا ما أقدرهم الله عليه وملكهم إياه من الدعاء والتشفع. وهذا هو الذي نعتقده في من قال ذلك، وندين الله على هذا. فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي الذي لا خطر فيه على من نطق به، كقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وهو في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخاصة والعامة كثير جدا، وليس فيه محظور، فإن صدوره من الموحدين قرينة على مرادهم، وليس فيه شيء من سوء الأدب. وقد فصلنا هذه الحقيقة في مبحث خاص بها من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد والصحبه والآله. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم الدار الآمين: هل طلبوا ما لا يقدر عليه إلا الله شرك؟ Di antara pemahaman yang sudah seharusnya diluruskan, dan di sini saat kita ngaji bersama ini dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman yang cenderung bengkok, yaitu salah satunya adalah apakah meminta, memohon sesuatu yang itu tidak mungkin dilakukan dan di luar kesanggupan manusia. Kesanggupan manusia. Apakah itu sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah? Ya, di dua kitab ini, kalau contoh yang paling sederhana saja, kalau kita sedang mengalami sakit, ada dua hal yang lazim dan yang jamak dilakukan oleh manusia yang sedang sakit. Yang pertama, minum obat. Yang kedua, kalau penyakitnya atau sakitnya itu agak sedikit berat,
dia pasti ke dokter. Kalau kita tanyakan apa maksud dan tujuan Anda minum obat, pasti cari kesembuhan. Kalau kita tanya apa tujuan Anda ke dokter, pasti mencari kesembuhan. Dan saat kita datang ke dokter, pasti harapannya dokter dapat menyembuhkan penyakit kita. Apakah ini berarti sudah berseberangan dengan akidah Al-Quran yang mengatakan fa'idha maridtu fahuwa yashfini? Fahuwa yashfini, menyembuhkan itu wilayahnya Allah. Kalau pasien datang ke dokter, ya, apa tujuannya? Pasti dicari kesembuhan. Kalau seorang Ustadz Firanda sakit, dia sendiri di ruqyah dia, atau dia pergi ke dokter, yang lazim saja pastinya ke dokter. Dikasih dokter resep, minum obat, minum. Apakah sang Ustadz Firanda yakin benda kecil itu yang bukan penyakitnya, ataukah Allah yang menyembuhkan penyakitnya? Allah. Kasusnya sama. Apakah memohon sesuatu yang gak mungkin dilakukan? Karena itu merupakan wilayah Allah. Itu sebagai bentuk satu kesyirikan. Kalau jawabannya iya, maka rasanya gak ada orang yang mukmin, semuanya syirik. Termasuk kalau yang sakit minum obat dari itu, kalau sakit ke dokter, syirik. Termasuk ustaz yang memfatwakan tadi itu. Kalau saya nggak yakin kalau dia sakit, nggak ke dokter. Sakit nggak minum obat. Paham? Kasusnya sama. Meminta sesuatu yang gak mungkin, itu bukan wilayahnya, bukan kewenangannya, dan itu sudah dijelaskan, diterangkan oleh Allah. Contohnya orang sakit, fa'idha maridtu fahuwa yashfini. Paham? Maka kalau sakit minum obat, berarti meminta sesuatu yang gak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, yaitu memberikan kesembuhan. Lalu seorang muslim ke dokter, ya pasti harapannya kita sembuh, agar dia sembuh dari penyakitnya. Untuk itu dia rela membayar mahal. Apakah itu sebagai sebuah bentuk kesyirikan? Kalau jawabnya iya, kita susah jadi orang mukmin, susah jadi orang muwahhid yang benar-benar ahli tauhid sesuai versi orang-orang yang mengkafir-kafirkan, mensyirikkan orang yang meminta sesuatu yang nggak mungkin kecuali Allah. Wa min jumlah disebutkan wa min jumlatil da'awi, artinya yang da'awi, da'awi namanya dakwah. Itu dia bualan kosong
bualan-bualan mereka al-batilah, yang kosong, yang jauh dari nilai kebenaran. Allati yatamassaku biha haula'il mukaffirun, yang dimana ini jadi pedoman pegangan oleh kelompok-kelompok orang yang hobinya mengkafir-kafirkan kelompok lain. Rasanya tidak gagah kalau tidak mengkafirkan orang lain. Rasanya itu kesannya seperti Islamnya nggak sempurna kalau tidak mengkafirkan orang lain. Ini salah satu ciri Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok orang yang hobinya mengkafir-kafirkan orang. Yaitu mengkafir-kafirkan kepada orang yang yatawassalu bin nabi, liman yatawassalu bin nabi, ya, mengkafir-kafirkan orang yang bertawassul dengan baginda Rasul Muhammad SAW, au yatlubu minhu, atau meminta-minta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, itu dengan ucapan mereka, inna nasa yaqlubuna minal anbiya was-salihin al-mayyitin. Begitu dikatakan mereka, orang-orang itu memohon, meminta kepada para nabi, para sholihin, yang mereka itu, para nabi, para sholihin itu orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak risih mengucapkan mayyitin, ya, mayyit, ya. Mereka kan sudah mayyit, itu nggak risih betul buat mereka. Paham ya? Al-mayyitin ma la yaqdiru alaihi illallah, yaitu meminta hal-hal yang pastinya nggak bisa dipenuhi terkecuali oleh Allah. Maka wadhalika talab syirkun, permohonan permintaan seperti itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Itu vonis mereka. Maka jawaban terhadap pendapat mereka itu dikatakan oleh sahibul kitab, anna hada su'u fahmin lima alaihi muslimun fi qadimid dahri wa hadithi. Pemahaman yang seperti itu merupakan su'u fahmin. Kalau bahasa kita hari ini adalah dari kelompok orang yang gagal paham, memahami teks-teks agama itu salah umum, alias gagal paham. Lima ada muslimun, ya, kegagalan mereka itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini dilakukan, diamalkan, dikerjakan oleh umat Islam fi qadimid dahri, sejak awal, sejak generasi apa itu yang paling awal, generasi sahabat, generasi tabi'in dan seterusnya, wa hadithi, sampai generasi khalaf zaman kita ini.
Kenapa kita katakan ini gagal faham? Karena fa'inan nasa innama yatlubuna minhum an yatasabbabu. Karena pada dasarnya manusia-manusia itu memohon kepada mereka, memohon kepada para nabi, memohon kepada para soleh itu, apakah mereka punya kewenangan, punya kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka? Jawabnya enggak. Dan mereka berpaham itu, bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin mereka secara pribadi dapat memenuhinya. Lalu apa mereka meminta? Meminta kepada mereka itu mimbabit tasabbur, hanya dijadikan tasabbur, penyebab saja, wasilah saja. Tasabbur itu apa? Contohnya, mengingat kedekatan mereka kepada Allah, mengingat kapasitas mereka di sisi Allah, mengingat keistimewaan di masa hidupnya yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan betapa tinggi pangkat dan derajat mereka di sisi Allah. Nilai-nilai ini tidak ada pada diri kita. Nilai-nilai itu tidak ada pada diri kita. Keistimewaan itu tidak ada pada diri kita. Kedekatan itu kita tidak memilikinya. Keakraban itu kita tidak punya. Maka saat mereka meminta kepada orang-orang ini, bukan dengan keyakinan bahwa mereka itu punya kuasa untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, tapi lebih dimaksud sebagai mimbabit tasabbur. Itu karena mengingat kapasitas, mengingat kedekatan, mengingat kemuliaan, mengingat keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, suatu mereka hidup. Ini di kemudian apa itu dijadikan sebagai sarana, mengingat ini semua tidak ada pada diri mereka. An yatasabbabu 'inda rabbihim fi qada'i ma qalabuhu, yaitu mereka-mereka ini mengingat keistimewaan tadi, maka dijadikan wasilah, jembatan, penghubung untuk tercapainya apa yang mereka inginkan, untuk terpenuhinya apa yang mereka inginkan. Fi qada'i ma qalabuhu min Allah azza wa jalla. Caranya bi ayyahu subhanahu wa ta'ala bisa bagi tasyaffu'i, yaitu dengan cara Allah menciptakan apa yang mereka inginkan dengan wasilah, dengan sabab syafaat mereka. Syafaat mereka. Syafaat itu sendiri apa? Syafaat itu sendiri doa. Yang namanya syafaat para nabi itu apa? Yang doanya para nabi. Nabi memohon kepada Allah agar apa yang menjadi keinginan mereka itu dipenuhi oleh Allah. Itu maksudnya bisa babi tasyaffu'ihim. Nah, sini membabi takkid
wa du'aihim. Itu takkid. Karena tasyaffu itu sendiri apa? Wujud konkretnya adalah doa. Aku memohon kepada Rasul syafaat. Apa yang artinya? Memohon kepada Rasul agar mendoakannya di hadapan Allah. Nah, kalau Rasul yang berdoa, kan kapasitas doa itu lain dengan doa kita. Paham ya? Wa tawajjuhi, karena tawajjuh mereka. Jadi bukan mereka menciptakan, memberikan apa yang mereka minta. Mereka bertawajjuh kepada Allah, bertawajjuh kepada Allah. Nah, kalau dikatakan, maka mereka sudah mayitin. Bagaimana mereka tawajjuh? Sudah berulang kali kita sampaikan tentang kehidupan di alam barzakh yang dijalani para nabi itu. Bahkan tidak khusus para nabi, setiap manusia akan mengalami kehidupan di alam barzakh. Tapi Nabi menegaskan, kalau ada laporan amalnya umat yang membuat aku sedih, istaghfarullah lahu. Itu artinya apa? Aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni umatku yang telah berbuat dosa itu. Nabi di mana? Di alam barzakh. Kepedulian seorang Rasul Muhammad kepada umatnya sampai di alam barzakh masih terus memohonkan ampun, berdoa untuk kesejahteraan umatnya. Jadi jangan lagi dikatakan mayyiti, karena mereka itu hakikatnya hidup, tapi di alam yang berbeda, yaitu di alam barzakh. Sudah terlalu sering kita sampaikan tentang apa itu tanda-tanda kehidupan mereka di alam barzakh. Kama sahha dzalika fil dharir, kama sahha dzalika fil. Contohnya kasus orang yang buta matanya itu, lalu didoakan oleh Rasul dan spontan mati. Paham ya? Dan itu sudah terlewatkan. Wa ghairihi mimman ja'a taliban mustaghithan mutawassilan bihi ila Allah. Ya. Itu dan yang lainnya, kasus yang lainnya, bukan hanya orang yang buta yang minta dikembalikan penglihatannya itu saja, tapi dan yang lainnya banyak yang datang kepada Rasul mustaghithan, meminta pertolongan, mutawassilan bihi ila Allah, serta bertawassul dengan Rasul, menjadikan kemuliaan Rasul, mengandalkan kemuliaan Rasul untuk memohon kepada Allah agar memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Waqad ajabahu ila talabihi. Dalam hal ini saat mereka minta, Rasul respon itu. Rasul sudah mengatakan minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Jangan minta kepada Allah, tapi Rasul meresponnya. Dan Allah penuhi apa yang menjadi keinginan dari sang pemintaan itu, karena bertawassul dengan Nabi. Apa itu? Tadinya buta, tidak melek kembali, dapat melihat kembali. Juga berarti dipenuhi oleh Allah.
Andaikan dia meminta sendiri, belum tentu terpenuhi yang menjadi keinginannya. Paham ya? Karena kenapa? Ya karena yang bersangkutan mungkin masih banyak gap-gap, penghalang-penghalang, hijab-hijab yang menjadikan doanya tidak langsung sampai ke hadirat Allah. Sementara kalau Rasulullah meminta, ini nggak ada hambatan untuk sampai ke hadirat Allah. Waqad najarahum ila talabihim wa jabara khawatirahum. Rasul merespon permintaan mereka, ya, dan apa itu, memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, keinginan hati mereka, ya, wa haqqaqa muradahum, serta mewujudkan apa yang menjadi angan-angan mereka. Biidznillah, semua itu atas izin Allah. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liwahidin minhum asyrakta. Ya, saat itu dilakukan oleh para sahabat. Sang buta datang kepada Rasul untuk minta dikembalikan penglihatan matanya, ya, si fulan dengan beragam kebutuhan dan beragam keinginan datang kepada Rasul itu. Rasul tidak mengatakan, sungguh dengan perbuatan kalian ini memohon-mohon kepadaku kalian telah berbuat kesyirikan. Tidak pernah. Itu artinya apa? Karena apa yang mereka lakukan itu tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Paham ya? Tidak sebagaimana yang dipersepsikan oleh sekelompok orang. Nah, persepsi-persepsi ini itu lahir dari sebuah pemahaman yang gagal akan teks-teks keagamaan. Nah, ini kemudian yang akan diluruskan oleh Sayyidi wa Imami As-Sayyid Muhammad bin Adawi al-Maliki. Paham ya? Kemudian wa hakadha kullu ma talaba minhu min khawariqil 'adat kashifa'id da'il 'uwal bila dawa wa inzalil matar minas sama' hina al-hajah ilaih wala sahabah. Maka demikian, ya, permintaan-permintaan dari hal-hal yang bersifat khawariqil 'adat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Seperti apa? Kasyifa'id da'il 'udwan, menyembuhkan penyakit yang parah, yang kronis dalam sekejap. Nanti kalau melalui cara-cara yang konvensional perlu proses panjang, dicek laporan dulu, iya, kemudian dilakukan observasi secara intens, baru diputuskan, oh ini penyakitnya ini dan penanganannya seperti ini. Butuh waktu yang sangat panjang. Tapi saat mereka datang ke Rasul,
spontan dapat disembuhkan. Ya. Sayyidina Qatadah waktu datang membawa matanya, ya. Itu kalau kita di ilmu kedokteran kan prosesnya panjang, proses sterilisasi, bagaimana mensterilkan mata itu, iya. Kemudian harus dibawa ke ruang operasi, iya, dibius terlebih dahulu, dimasukkan mata, kornea matanya ke dalam rongga matanya dan seterusnya. Langsung bisa mulai ditutup beberapa saat sampai jaringan itu menyatu, baru dibuka pelan-pelan, lalu dipasangkan kacamata yang cukup gelap. Kenapa? Masih rawan sinar. Nah itu tidak dilakukan, tidak terjadi. Begitu matanya dibawa ke Rasulnya, apa ini kornea mataku, Rasul coba kembalikan, Rasul ambil, Rasul masukkan, dan Rasul dorong dengan tangannya. Pastinya kornea mata itu sudah berdebu, campur pasir, karena jadi dibawa diambil sama dia. Allah, khawatir ada. Jadi jawabannya karena ini syai'un khaliqun lil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, bahkan di luar nalar manusia. Kalau kita sudah terkontaminasi, mesti disterilkan, sudah kena debu, iya. Kalau kita tetap apa itu pasangkan, pastinya akan infeksi. Tapi nggak infeksi, bahkan dia katakan bahwa mataku yang dikembalikan ini oleh Rasulullah jauh lebih terang ketimbang mata yang ini. Iya. Itu berkatakannya tidak ada kalau sama infeksi yang harus kembali ke dokter, ya kembali merujuk ke dokter yang bersangkutan, seterusnya tidak. Bila dawa, air tanpa obat, tanpa operasi, tanpa jahitan, tiba-tiba saja sahabat yang berkeluh kesah karena tangannya ada benjolan, ya, kepada Rasul SAW. Ya Rasul, ini benjolan mengganggu, aku tidak bisa memegang tali kekang kudaku, tidak bisa menggenggam dengan kuat pegangan pedangku, jadi mengganggu. Lalu disebutkan kan Rasul tidak mengatakan ya kau ke rumah sakit, ya ke dokter bedah supaya dibedah, ya kenapa? Ya kan kelamaan ke dokter bedah sekarang. Maka Rasulullah kemudian apa itu? Memijit-mijit benjolan itu. Beberapa kali pijitan sudah, kata sahabat seakan tidak pernah ada benjolan dalam sesak, normal. Amin. Nah kalau kita ke dokter, daftar dulu, apalagi dengan BPJS, antri dulu. Wa inzalil maqam, Rasulullah SAW saat itu sedang khutbah Jumat, datang Arabi teriak-teriak histeris, iya, halakatil amwal wa qata'atis subul, habis tangannya, iya, ternak mati gara-gara PMK, iya, mati karena kekeringan.
Qata'atis subul, nggak ada aktivitas perekonomian, seakan-akan jalan itu putus, ya nggak ada. Peternak tidak bisa menjual hasil ternaknya, ya pekebun tidak bisa menjual hasil kebunnya, nggak ada yang dijual. Maka inqata'as subul, seakan-akan jalan itu putus. Maka Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya. Kata sahabat Anas, dan saat itu di Madinah, ya, saat kami lihat ke atas ke langit, wala qaza'atun fis sama, tidak ada segumpal awan pun yang ada di langit. Mungkin musim panas, apa nggak ada awan. Rasulullah mengatakan, dan tiba-tiba awan datang berarak. Kalau dari mana itu? Kumpul datang. Sesaat kemudian kumpul hitam dan turunlah hujan dengan lebatnya. Turun hujan dengan lebatnya selama 3 hari betul-betul. Dan riwayat selama seminggu betul-betul sampai Jumat berikutnya. Datang lagi Arabi, ya Rasulullah, ya, kebanjiran, overdosis, ya, terlalu banyak kebanjiran. Minta apa? Minta dialihkan hujannya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Maka kata Sayyidina Anas mengatakan, fasarat al-Madinatu kal-ikli, persis seperti untayan kalung. Kalau Rasulullah SAW begitu, Allahumma hawalaina, tangan beliau bergerak. Seiring dengan pergerakan tangan beliau, bergeraklah awan di langit. Sampai Madinah itu seperti bundaran kalung, karena hujan itu hanya di pinggiran kota saja, sementara di kota Madinah nggak hujan. Inzalil panen. Nah kalau kita istisqa sampai bibir doer nggak ada hujan, ya nggak hujan. Kalau kita mengadarkan diri kita untuk dia jadi pelaku, bukan Allah malas merespon doa kita, enggak, tapi doa kita ini jauh memenuhi persyaratan. Jadi doanya nggak pernah sampai, bukan Allah ingkar janji. Doa kita yang nggak pernah sampai. Kenapa nggak pernah sampai? Alat pendorongnya ini lemah. Kerek lagi untuk sampai ke hadirat Allah. Jadi bukan Allah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah la yukhliful mi'ad. Yang ada doa kita tidak pernah sampai ke hadirat Allah. Kemana? Wallahu a'lam. Kemudian karena tidak pernah sampai. Seperti seseorang, kok saya nggak jauh-jauh, saya nggak pernah terima sholat Anda. Hampir tiap bulan dalam setahun ini, saya tiap bulan kirim. Ternyata dia kirim surat, perakunya itu cuma Rp100 yang cepet, berharap sampai, mana mungkin. Posnya malas dan perakunya Rp100. Kira-kira doa kita seperti itu, seperti mengirim surat dengan harga peraku yang cepetan, ya nggak sampai.
berharap sampai tapi nggak merasa sampai. Paham ya? Hina hadat ilaihi wala sahab wa qalbil a'yan, merumpah apa itu bentuk-bentuk yang sudah ada. Tangan putus di dalam sebuah perang, di bawah apa ini? Tanganku dibabat putus oleh musuh, kena serangan musuh. Lalu kau kembalikan wahai Rasul. Rasul pegang, Rasul tempelkan kembali, dan pada saat itu juga berfungsi dan berperang kembali untuk sahabat. Kita bisa ya? Kalau manusia perlu sekali lagi menjahit ya, sekian antibiotik disuntikkan, diminum dan seterusnya, perlu waktu. Itu pun kalau tidak terlalu lama, jaringannya masih hidup. Nah ini sementara sahabat di bawah, tangannya itu di bawah, mungkin tangan sudah berdebu, jauh berdebu, dan mungkin sudah kering. Tapi semua itu nggak ada pengaruhnya. Paham ya? Karena kalau Allah menghendaki nggak ada pengaruhnya. Allah nggak perlu di tangannya dibersihkan lebih dahulu, disteril lebih dahulu dan seterusnya. Allah, nah, bahkan bila ayat, walau kita nabi, begitu mereka berdoa, Rasulullah SAW dengan hanya kayu kecil dicucukkan ke permukaan, seperti yang terjadi pada seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat pemuda selesai perang, Rasul biasa ya di paling belakang ya, setelah pasukan jalan lalu Rasul menyusul. Rasul jalan melihat sahabat Jabir ini jalan dengan ontanya, karena ontanya ini tidak produktif, lemah, jadi jalan terakhir, sehingga disusul oleh Rasulullah SAW. Rasul berhenti, tanya kenapa? Ya gini, begini otak wahai Rasul. Ngobrol dengan Rasul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau terlihat Jabir tidak berminat dengan ontanya ini, yang slow motion itu ya, jalannya mampat-mampat. Katanya, engkau mau jual wahai Jabir? Kata Jabir, kalau engkau berminat Rasul, ambil saja. Kau ambil, kata Rasul tak? Aku tak mau. Kalau kau jual, aku tak mau. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil kayu, batang kayu, dan kemudian menunjukkan kayu itu biar di tubuh otak itu ditunjukkan serta-merta ada kekuatan yang luar biasa yang masuk ke dalam tubuh otak itu. Otak itu jadi jalan lalunya kencang. Kata Rasulullah, Ruwaidan ya Jabir, bukan Jabir. Ada jalan balik. Kata Rasulullah kisah. Begitu Jabir dan kompanya mengalami keajaibannya, Rasul tanya lagi, wahai Jabir, akan kau menjual ontamu ini? Iya. Sekarang Jabir berubah pikiran. Iya. Wani biro. Mau dijual berapa? Iya. Rasulullah mulai melapar. Sekian. Karena kan Jabir tambah rasa dikit wahai Rasulullah.
sekian, oke. Jabir nggak segera turun dari ontanya, masih mempersyaratkan lagi. Wahai Rasul, aku jual onta kepadamu dengan harga yang kau setujui, tapi dengan syarat aku pakai dulu sampai ke Madinah. Dari sini ulama istinbat itu baikun wa syartun itu boleh berdasarkan hadis Jabir tadi. Begitu dicucuk langsung berubah kontraknya. Ya. Kalau kita, ya, apakah tidak menyusun itu bisa langsung berubah? Kalau ayat hanya tusukan kecil dengan kaidah pewangi yang luar biasa. Sampai di Madinah Jabir serahkan Rasulullah. Rasul sudah pulang duluan, diserahkan. Lalu Rasul berkata kepada Bilal bin Rabah, pembantu Rasul SAW, ini berikan duit yang aku janjikan kepadanya, sekian 100 dinar, dan ontanya suruh dia bawa pulang. Ini hadiah. Karena Jabir sempat berkeluh kesah pada Rasul SAW. Saat ditanya oleh Rasul, wahai Jabir, sudahkah kau menikah? Itu sunnahnya Muslim dewasa melihat pemuda, tanya sunnahnya itu, sudah menikah belum? Itu bagian dari sunnah. Kalau belum, kenapa? Ya, apalagi kalau yang bersangkutan sudah punya sumber rezeki, mata pencaharian, sudah bekerja. Jabir jawab, sudah Rasulullah SAW mengatakan, apakah kau menikahi gadis atau menikahi janda? Kata Jabir, aku menikah dengan seorang janda, wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, kenapa tidak menikahi gadis? Ya, kan lebih cocok untukmu sebagai seorang penjaga, kira-kira begitulah. Kata Sayyidina Jabir, dia buka rahasianya. Ayahku waktu meninggal tidak meninggalkan harta, wahai Rasul. Hanya meninggalkan 3 saudara perempuan dan semuanya kecil-kecil. Nah, kalau aku menikah dengan gadis, jadi 4 yang harus aku pelihara. Tapi aku menikahi janda supaya ada yang bisa bantu aku menyisir rambut saudara-saudaraku. Ya, apa itu, mengurusi saudara-saudara yang masih kecil-kecil. Kalau dia kawin gadis, dia akan berarti beban lagi untuk dirinya. Rasul tahu bahwa dia sudah ekonomi, maka tadi itu oleh Rasul diberikan apa, dan konon ceritanya dari situlah, dari modal yang diberikan Rasul itulah Jabir menjadi seorang yang kaya raya di kemudian hari berkat modal yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Al-Bila'iyah, sesaat langsung sang onta yang tadinya lemot itu jadi energik, ya, dan menyusul sahabat-sahabat yang lain. Nabi Ibn al-Asabir, tatkala di perang Tabuk, sahabat sudah hampir bertumpahan bukan kehausan. Iya, sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mana saat sisa air kalian? Sisa air kalian. Lalu dibawakan sisa air sedikit. Sementara jumlah pasukan itu ribuan. Maka dimasukkan tangan Rasulullah
biasa. Dan minumlah anggota laskar itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu, dan minumlah onta-onta mereka, bukan sekedar barokah minum, ya minum sampai kenyang, minum sampai kenyang. Dan onta-onta mereka, onta itu kalau sekali minum bukan seember dua ember, sekolah apa untuk itu, paham ya? Sementara manusia, berapa liter tubuh manusia ini bisa memancar sekian lamanya untuk membagi minum ribuan laskar. Paham? Jadi kalau orang-orang menginginkan hal-hal seperti ini, orang yang nggak pernah belajar sejarah, sehingga para ulama mengatakan air yang paling afdol itu adalah air yang bersumber dari jari jemari Rasul. Wa afdalul miyahi ma'un qad nabat min baini asabi'in nabiyyin mujtaba. Jadi air yang paling afdol bukan Zam-Zam, bukan Zam-Zam, tapi air yang memancar dari jari jemari Rasulullah SAW. Min baini asabi'in nabiyyin mujtaba yalihi ma'u Zam-Zam wal kautsar. Baru kemudian berikutnya air Zam-Zam, yang ketiga air al-kautsar. Jadi Zam-Zam lebih afdal daripada al-kautsar. Paham ya? Naqul ma' min al-asabi' wa takfirul ta'am, takfirul ta'am. Saat di peperangan juga sahabat nyaris menyembelih onta-onta mereka untuk dimakan. Maka Sayyidina Umar mengusulkan agar mereka mengumpulkan sesamakan mereka dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan gak lama-lama doanya. Kata Rasul, ambil kembali makanan kalian. Diambil, dan semua anggota laskar itu memenuhi tempat-tempat makan mereka. Kemudian mereka makan hingga kenyang dan masih ada sisa. Padahal saat mereka mengumpulkan, yang hadisnya sahih, itu bukan cerita versi saya masukkan ini hadisnya sahih rawahu Muslim fi sahihihi. Ya, wa dubur bi burrihi. Ada yang membawa segenggam gandum, ada yang membawa sepotong roti kering, bahkan ada yang membawa ada yang membawa biji kurma, bukan kurma, bijinya. Nanti berdoa, ambil, ya ambil, dan mencukupi seluruh anggota laskar. Ini bisa kita lakukan. Yang jelas kalau setelah doa malah habis makanan. Wa ghairi dzalika fa huwa mimma la yakunu tahta qudratil bashar adatan. Dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu dapat saya simpulkan ini di luar kuasa manusia, di luar kuasa manusia. Mana bisa itu manusia menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya lalu pancar dari apa? Dari jari jemarinya air, atau takdirul qalil. Dan takdirul qalil itu bukan satu kejadian, sering kali. Bagaimana cerita Talha bin Ubaidillah di perang Khandaq itu,
memotong hanya seekor anak domba. Seekor anak domba itu kalau di kilo dagingnya berapa? Paling 2 kilo, 3 kilo. Ya. Sahabat Rasulullah, ya. Terus contohnya sahabat Abbas, iya. Kalau berdiri seperti tiang ini lah tingginya. Karena beliau kalau mampu mencium kening istrinya di atas umum mau tanya. Nah, kalau orang tingginya seperti tiang ini, kita dapat bayangkan porsi makannya, ya kan? Kalau kita mungkin 1 cm, 2 cm sudah kenyang. Ya tinggi kita 160. Nah, kalau tingginya 2 meter 20, ya beda porsinya. Paham? Dan itu bisa mencukupi mereka yang postur-postur tubuh gede-gede itu. Itu takdirul fa'al. Wa kana yujibu ilaihi wa la yakunu alaihi as-salatu wassalam lahum innakum asyraktum fajaddidu islamakum. Rasul saat merespon permohonan ini, Rasul telah mengatakan kepada mereka, kalian telah berlaku kesyirikan, maka perbaharuilah keislaman kalian. Fa innakum qalabtum minni ma la yaqdiru alaihi illallah. Karena kalian telah meminta-minta kepadaku hal-hal yang gak mungkin dilakukan hal itu kecuali oleh Allah. Memberikan air untuk minum ribuan laskar hanya Allah. Paham? Mau? Tapi Rasulullah SAW meresponsnya. Kenapa? Rasul memohon kepada Allah. Karena kapasitas beliau lah Allah penuhi permohonan beliau. Apa yakun haula'i a'lamu bitauhid wa bima yukhriju 'an tauhid? Jadi pertanyaannya, apakah mereka itu, siapa mereka itu? Orang-orang yang ada dalam tawassul tadi dan mengingkari hal-hal yang seperti ini, lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu tentang nilai-nilai tauhid dan hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari nilai-nilai tauhid ketimbang Nabi. Ketimbang Nabi tidak mengatakan syirik, tidak mengatakan syirik. Jadi Anda lebih paham dari Nabi, Anda lebih mengerti daripada Nabi, dan seterusnya. Kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Nabi saat mereka itu memohon kepada Nabi dan mengatakan kalian telah berlaku kesyirikan, enggak. Lalu kalian katakan kalian telah berlaku kesyirikan. Loh, pertanyaannya, yang lebih paham tentang tauhid dan hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari nilai tauhid, kalian atau Nabi? Kalau kalian mengatakan Nabi, pastinya Nabi lah. Nabi tidak pernah mengatakan kita syirik. Kenapa kalian hari ini kalian katakan kami itu syirik? Paham ya? وبما يخرج عن التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا ما لا يتصوره جاهل فضلا عن عالم. Ini sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh seorang yang bodoh, apalagi orang yang pintar, apalagi orang yang alim. Roma adalah awas. Nastabil